جناویندا نوچین TRT کردیه ایوار باش گلی تماشاوان هجا ایرو 24 حزیران روژا دوشمیه ساعت ما 7:30 نوچین سرکه دست پیدکه دو ماراتونکا مهم هبو هلبجارتنکا گرینگ هبو لستانبوله کو هلبجارتنا 31 آدار پیشته بطال بو جاوه herkesi İstanbul'e bu ko do هلبجارتنه که دناوا وقت بجن هیجانه کو کلیجانه که در باز کر لگور دانه نفرمی اکرم اماموğlu جسدی 54 رایستان ده دنگستان ده Binali Yıldırım jî nizike çlu pencan dengstan de lgor dane nefermi jî ko ihtimalaka mazine sıbe jî ew mazbata ya İmamoğlu jî were dayne pa yani siviyeki adareda rejeya beştarbûnê jî kêm bû lê di 23 Hezîranê de ev reje dirêj bû hûrgiliyên yên 23 Hezîranê ya do ya İstanbulê dene ser ekranên we. لستانبول هلبجارتن خلاص بو ده هلبجارتن ده نامزد اتفاق ملت اکرم اماموغلو بسر کت جسدی 54 دنگ دیرن استانبول دنگ خودان اماموغلو نامزد اتفاق جمهور بینالی یلدرم جی نزدی جسدی 45 دنگ ستند ülkemize ve بلا انجام هلبجارتنا ایرو جولاته موج استنبولا میا باجاره جیهان را لسر خیره به Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. از وی پیروز دکم و سرکفتنا وی دغازم هیوی دکم حواله ما اکرم اماموğlu غزمتین باش بکه انجام هلبجارتنا استانبول بیشتی کو صندوق هاتن گرتن 2 ساعت و نیوان بشونده دیار بو اماموğlu 4 milyon و 698 هزار و 872 نامزد اتفاق جمهور بینالی یلدرم جی 3 milyon و 921 هزار و 201 دنگ گرتن هلبجیران 47 هزار دنگدان نامزد پارتیا سعادت نجدت گوکچنار نامزد پارتیا وطن مصطفی الکریوجه جی 15 هزار دنگ گرت لستانبول 10 milyon و 507 هزار و 222 هلبجیر هنه جوان میلیونک و 701 هزار و 558 کس نچون سر صندوقان رژه بشتار بونوک 84 بهنوک 42 هات دیار کرن 172 هزار و 112 دنگجی هاتم بطال کرن اف هجمار ده هلبجارتنا 31 آداره ده 209 هزار بو پشتکو اکرم اماموğlu وک شارداری باجار مزن استانبول هاته هلبجارتن جاو له herkesi ye Serok Recep Tayyip Erdoğan bu Serok Erdoğan وی پیروز کر Erdoğan de peyama xoya li ser medya civaki de goteku cara kadın iradeye gel biserket Erdoğan de peyama xode bal kişan ser serdestiya demokrasiye و حقوقه سروک رجب طایب اردوغان نرخاندنا خویا درباره هلبجارتنا استانبول ده لسر مدیایا جواکی دیار کر. اردوغان پیشی اکرم اماموğlu پیروز کر. از هیویدارم کو انجامین هلبجارتنا دوباره یا شارداریا باجاره مزن استانبول جبو باجاره مبه وسیلا خیره ایرادیان تویی ایرو جارکدن تجلی کر. از اکرم اماموğlu'ya کلگوری انجامین نفرمی قزنج کر پیروز دکم. اردوغان ده پیام خوده هدفین 2023 این ترکیه ببیر خستن. امی وکی بره ده پیواجویا جنها و پیوده جی بی کودف جی دموکراسی سردستیا حقوق آشتی رفاه و استقرارا ولاته خبردن ده چارچوویا پرنسیبین اتفاقا جمهور ده و بیکتی و بهوربونه بر به هدف خوین 2023 و بمشن اردوغان ده پیامه ده بالکشان سر مسئله ناولت و دروژی امید جوینا گه بیسته یاد داویا و مهده لچینه و پاش ده جوینا اوروپایا باشور یا بالقانان ده لگوری برجواندین خوین نتوایی به بالداری لسر مجارین در و ناولت خباتین خو بدومینن
سروک مجلس مزنا ترکیه مصطفی شنتوب به تلفن لإکرم اماموغلو گریا. شنتوب جبوه سرکفتنه اماموغلو پیروز کرد. سروک سازیا هلبجارتنه یا بلند سادی گوون انجام هلبجارتنا استانبول اشکره کرن لگوره و اکرم اماموغلو جسادی 54 بهنوک 21 Binali Yıldırım jî ji sedî 44 behnok not û neh deng her wiha girt. Sîyekê adarê de gelo çi bûn ferqiyetek jî bêguman kete nava vê yekê. İmamoğlu 54.21 standibû di 23 Hezîranê de. Sîyekê adarê de 48.79 standibû. Binali Yıldırım jî 44.9 standibû. Di hilbijartina sîyekê adarê de ya pêşavê yekê jî 48.63 standibû. İca لسر ویکی معلومه هنک وقت بجن ده تشی درکتن ده هلبجارتنه ده یعنی هنک خالین کو itiraz لیورن کرن درکتن گر itiraz نه کرن ته پایین کو روژا سهشنبه یعنی صبح پیشت سیسیان مزبطایا اماموغلو جی بدایینه هلبجارتنا استانبول هات کرن نامزد اتفاقا ملت اکرم اماموغلو بسرکه سروک سازی هلبجارتن سادی گوون انجام نتاقص پارو کرد. Belediye başkanlığı همو انجامین هلبجارتنا سروکاتیا شهرداری باجار مزن استانبول کو جنو هات کرن لپرگاله هاتنه بار کرن. دنگ نامزدان ستاندنه بوی آواینه. اکرم اماموغلو 4 میلیون و 741,868 او جدیگه جسادی 54 بهنوک و 21 بینالی یلدرم جی 3 میلیون و 935,453 دنگ ستاندن او جدیگه جسادی 44 بهنوک و 99 جسدی 54 بهنوک 21 هلبجارین استانبول دنگ دا اکرم اماموغلو نامزد اتفاق جمهور بینالی یلدرم جسدی 44 بهنوک 99 دنگانستن جهل بجیران 47,829 کسی دنگ دا نامزد پارتیا سعادت نجدت گوکچنار و 14,545 کسی جی دنگ دا نامزد پارتیا وطن مصطفی İlker Yüce. oy kullanan seçmen 8 میلیون و 925,603 کسی دنگ دا دنگین درباستار 8 میلیون و 746,464 دنگین هاتن بطال کرن 178,599 رژه 5 دربونجی 184 بهنوک و 5 لستانبول 10 میلیون و 506,963 دنگ درهنه جوان 8 میلیون و 925,063 کسی دنگ دا میلیون و 635,900 هلبجر نچون سر صندوقی رژه 5 دربونه هلبجارتن جسدی 84 بهنوک 5 جدنگین هاتن بکارانین 178,599 دنگ هاتن بطال کرد. Salı günü saat 15. حیا روژا سهشنبه ساعت 3 لسازیا هلبجارتنیا ناوچه مافه اترازی هیه سازیا هلبجارتنیا ناوچه حیا روژا پنجشنبه ساعت 5 و انجامین اترازان اشکره وکه مازباتا و پشتی پیواجوی اترازی بیدای گر اتراز نیکرین تی پایین که روژا سهشنبه پشتی سیان مازباتا اکرم اماموغلو بیدای Tabii ev hilbijartin bêguman divê were nirxandin jî AK Parti roja sêşemê encamên hilbijartina Stenbolê ve binirxîne ewlî wê li jineya rêveberiya navendî yanî meyeke bi pêşengiya Serok Erdoğan bicive û ew ê van hûrgiliyan xeber bidin gelo li Köyderê xeta hate kirine gelo kêmasî li Köyderê bûn گلو چما انجام کا ویرنگ درکته سبه او جوینا و یکی وره کرنه امل بندنه به کا او چی درکوه تشتی گو درکت چی سبه می به دورجی بنرخین هلبجارتنا استانبولیا 23 حزیران قضیه ناوندا گشتیا AK Partiye de encamen هلبجارتنه بنرخینه اولی ده به سروکاتیا سروک اردوان لجنه ریوبریا ناوندی میکای بچفه اندامین میکای دل سر انجامین هلبجارتنا 23 حزیران باخف او انجامین 31 آدار اوین هلبجارتنا داوی استانبول 23 حزیران بدن برهف لهن نافچیان دنگین AK Partiye چماکیم بون و فیک تثبیت بکه و جبو خباتین پیشروش تقویم که حاضر بکه میکای AK Partiye de به پیشنگیا سروک اردوان بجوه و رنخشیانو یا پارتیه دیار بکه
خباتên li ser encamên hilbijartinê wê piştî serdanên Serok Erdogan ên ji bo Japonya û Çînê dîsa dest pê bikin. پشتی هلبجارتنا استانبول خلاص بو tabi bernameyên yên dîplomasiyê jî bêguman eşkere bûn ya Serok Recep Tayyip Erdogan her wiha ev diyar bû. Serok Erdogan ewlê wê ji bo civîna G20 biçe Japonyayê di civînê de bi Serokê Rusyayê Vladimir Putin ra û Serokê Amerîkayê Donald Trump ra jî bicive wan hevdîtinan ji bêguman ê bike. Serok Erdogan piştê civînê wê biçe Çîn û Bosna Hersekê ev serdana Serok Erdogan û hem Japonya hem jî Bosna Hersekê mijarên girîng ew ê werin xeberdanek û yek ji wan jî ew rageşiya di navbera İran û Amerîkayê. Piştî 23 Hezîranê pêvajoya hilbijartina Stenbolê xilas bû. Niha Tirkiye ji bo xurtkirina têkiliyên derve amadehiyê dike. Serok Erdogan li ser medya civakî behsa vê pêvajoyê kir. Di peyama xwe de behsa serdana Japonya, Çîn û Bosna Hersekê kir. Serok Erdogan got, li ser çareseriya hemû meseleyên li hundir û derve em ê bi baldarî bixebitin. Serok Erdogan ewilî wê ji bo civîna G20 biçe Osakaya Japonyayê. Çav li rênek û mijara S-400 jî di wê civînê de bê rojevê. Serok Erdogan beriya teslîmata S-400 wê bi Serokê Rusyayê Putin re rûbirû hevdîtinê bike. Türkiye S-400 savunma sistemlerini Ez nabêjim Tirkiye wê S-400 bistîne. Ez dibêjim standiye û ev mesele qedandiye. Ji bo parastina welatê xwe çi tewdîr hewcebe em ê wê bigirin û ji bo wê jî em ê ji tu kesê destûrê nexwazin. birileri almayacak mıyım? Bunun için birilerine mi soracağım? Serok Erdogan wê bi Serokê Amerîkayê Trump re jî bêbal hev. Di vê hevdîtinê de di serî de Sûriye wê meseleyên herêmî jî bê naxaftin. Başkan Sayın Ji Trump'la xwe em ê bi birê Serok Trump re li Japonyayê bênbal hev. Em ê li ser van meseleyan jî biaxivin. Piştî civînê Serok Erdogan wê li Tokyoyê jî hevdîtinan bike. Erdogan piştî Japonyayê wê biçe Çînê. Li Çînê jî wê bi Serok Xi Jinping re hevdîtinê bike. Piştî serdana Çînê jî Serok Erdogan wê here Bosna Hersekê. Li vir jî wê beşdarî civîna Başûrê Ewropa û Balkanan bibe. Ji milyonekî zêdetir xwendekarên pola heştemîn li benda îlankirina encamên ezmûna lîseyan bûn. Encam îro hatin eşkerekirinê. Îsal cara ewil li gel encaman rapora nirxandina ezmûnê jî hate diyarkirinê. Di raporê de têgotin ku di dersên matematik û zanistên fenê de li gorî par serkeftin jî bêguman zêde biye. Ew kesên ku serkeftî bûne yanî kurik an keçikin di vê azmûna LYS'de ya lîseyê de keçik zêtir serkeftî titrin. O kesên ku pirsan jî ji wek bêjin hemû pirsan rast bersivandine ji 500 kesî ji zêtir her wiha kes hene. Rêbera tercîh û bicîkirinê ev yek jî giring e ez bawerim dê bav jî li benda vê tiştêne ku ew jî sibê wê were eşkerekirinê li gor vêyekê divê tercîh werin kirinê hûrgiriyên legesê têne ser ekranên we. Ji sedî 85 xwendekarên pola heştan ketin ezmûnê. Di dersên matematik û zanistên fenê de hejmara bersivên rast zêde bû. Serkeftina xwendekarên keç ji xwendekarên kur derbas kir. Milyonek û 29,555 xwendekarên pola heştan li bende îlankirina ezmûna lîseyan bûn. Encamên ezmûnê hatin eşkerekirin. 565 xwendekaran hemû pirs rast bersivandin. Xwendekarên ku hemû pirs rast bersivandin ji 66 bajarên cuda ne. Ji sedî 12 bêhnok 87 xwendekaran di navbera 450 de puan stendin. Mirov dikare encamên ezmûnê di adresa map.gov.tr de bibîne. Rêbera tercîh û bicîkirinê ya lîseyan û tabloyên kontenjanan jî dê bên eşkerekirin. Wezareta Perwerdê cara ewil îsal digel encamên ezmûnan rapora nirxandina îmtihana navendî jî weşand.
روشا خوندکاران عزمون هات لیکولین کرن و آنالیزین برفره هاتن چه کرن. د درسین ماتماتیک و زانستین فنه ده لگوری پار هجمارا برسوین راز زیده بو. د تستا زمانه ترکی ده گم زیده یا برسوین راست 11.75. د تستا دیروکا انقلاب و آتاتورک پارێزیê de 6.88. د تستا çanda dînê û zanista ehlaqê de 6.83. Di testa zimanê biyanî de jî 4.65. Îsal xwendekaran li gorî salên din kêmtir bersiv nedan pirsan. Li gorî raporê xwendekarên geç ji lawukan serkeftîtirin. Derbarê xwendin û nivîsandina malbatan de jî lêkolîn hat kirin. Dema ku asta perwerdeya malbatan zêde dibe, rêjeya bersivên rast jî zêde dibe. Li gorî raporê puanên serkeftina dibistanan û puanên ezmûnan li gorî hevin. Pira Fatih Sultan Mehmet ya Stenbolê dema tamirkirina wê hate kesên ku ew di nava vê mehê û meha pêşiya me da ew ê werin Stenbolê ji bo wan hişyariyeka girîng e. Tamîr wê 27 Hezîran e roja pênşemê ew ê dest pê bike. Xebat tê payîn ku 5 rojan dewam bike. Tabii van xebatan da ew ê şerît jî werin girtinê. 4 şerît ên rê ew ê werin girtinê. Çûndin hate jî wê ser 4 şerîtan bê. Yani ev tê çi manê di vê meha pêşiya me da ew ê trafîka İstanbolê ceksiyê de bibe. Pira Fatih Sultan Mehmedê ji bo çûn û hatina li Stenbolê xeteke gelek girîng e. Rojê bi 100,000 wesayt li ser vê pirê diçin û tên. Ji bo xizmeteke ewle bi konfor û dûv dirêj wê li ser pirê xebatên tamîrê bên kirin. Xebat di 27 Hezîranê de wê dest pê bikin. Asfalta kevn a li ser pira Fatih Sultan Mehmet wê bêra kirin. Dê îzolasyona tabliyeyan bêra kirin û paşê jî wê asfaltan û bêdanîn. Derzên li her du aliyên pirê jî wê bên tamîr kirin. Pira FSM dê were tamîr kirin. 4 şerît dê bêgirtin. Trafîk dê li ser du şerîtan biçe. Li ser du şerîtan jî bê. Xebat wê bi du merheleyan bên kirin. Ew li gorî 24 saetan û 3 wardiyeyan hat plan kirin. Çavlerêne ku xebatên li ser pira Fatih Sultan Mehmet heya hevdê tebaxê xelas bibin. Hişyariyeka dijî malûm e îdî havîn zêde bû havîn wek bêjin tesîra xwe jî zêde dike. Hişyareka ya meteorolojiyê ez ê bidînim serekranên we îdî germahî zêde dibe şilî û baran jî hîdî dê bisekine. Sporên ku yên meteorolojiyê dibêjin ku tevdîrên xwe divê mirov bigirin. Çima? Ji ber ku germahî wê li Marmarayê, Egeyê, peravên Behra Spî, li başûrê Rojhilat yanî herema ku zêtir Kurd dijîn ya Anatolyayê ew ê germahî zêde bibe. Kesên axtiyar û zarok divê baldar bin ji ber ku germahî tê. Ev demeke dirêje li seranserê welêt şilî heye. Lê hêdî dê bisekine. Germahî wê bi taybetî heta roja înê li aliyê başûr li gorî dem salê zêde bibe. Son 2 haftadır meydana gelen serin... Di du hefteyên dawî de lehî rabû û gelek baran barî. Lê êdî qediya. Di hefteyan nû de wê ewr hebin. Li seranserê heftê germahî dê zêdetir bibe û li gorî demsalê welat wê germtir bibe. Seranserê vê heftê li sê bajarên mezin jî hewa dê germ bibe. Lê tê texmîn kirin roja sêşem û çarşemê li Bakurê Stenbolê baran bibare. Li Stenbolê germahî wê heta 34 dereceyan jî biçe. Li İzmir û Enqerê jî şilî dê bisekine. İzmir'de bir hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Hava açık, az bulutlu olacak. Vê heftê li İzmirê dê baran nebare û wê hinekî ewr hebe. Germahî jî wê li dora çilpileyî be.
لأنقره جي هفته كده باران نباره بروج گرماهی و حتی 35 پلیان زیده ببه. هری زیده لپراوین مارمارا، اگه، بحر سپی و هرم باشور روشلات هوا وی گرم ببه. بسپورد بیجن بلا کسین پیر و کال زاروک و نخوش خوشگرماهیه بپارێزن تفدیرên xwe bigirin. Têkoşîna li dijî terorê dewam dike, operasyona bi navê Pençe li hem li derveyê Welêt hem jî li nav Welêt dewam dike. Di nav vê heftiyê de bêguman gelek operasyon hatin kirinê. Di encama operasyonê de ku li Dêrsimê 4 terorîst hatin bê tesîrkirinê. Lê ew kesên ku hatin bê tesîrkirinê girîng bûn ji ber ku yek ji wan di lîseya Tirincî de bû. Sê kesên wan jî di lîseya Gewr de bûn. Operasyona Pençe bi çi awayî dewam dike. Dîmenên herî dawî dînim ser ekranên we. Operasyona Penceya li Bakurê Iraqê bênavber dewam dike. Herî dawî li herêma Xakurk, Zap û Heftanînê operasyonên asîmanî hatin kirin. Di du operasyonan de herî kêm 4 terorîst hatin bê tesîr kirin. Her wiha stargeh û kozgên terorîstan jî yekûyek tên bê tesîr kirin. Li Welêt jî operasyonên li dijî terorê dewam dikin. Di du rojên dawî de li çoltera Dêrsimê 4 terorîst hatin bê tesîr kirin. Ji wan terorîstan yek jî Cîhan Çelebî bû. Navê wî di lîsteya Tirincî de bû û ji bo girtina wî 60,000 lîre xelat hatibû diyar kirin. Terorîst Mazlûm Atar, Mahmud Alimbay û Abdulkerîm Avras jî di nav serkêşên rêxistina terorî de bûn. Navê wan terorîstan jî di lîsteya Gewr de bû. Em ê herin dervê Tirkiyeyê, em ê biçin Etiyopyayê. Li Etiyopyayê çi bû? Etiyopyayê darbe çêbû, hewla darbe çêbû. Li parêzgeha Amharaya Etiyopyayê komeke çekdar li dijî hikûmetê herêmî hewldan ku derbe bikin. Sererkanê Etiyopyayê dema li dijî derbekaran li ber xwe de bi gulê jî hate kuştin, yani Genel Kurmay Etiyopyayê. Rayedarên hikûmetê eşkere kirin ku hewla darbeyê têk çûye. Türkiye jî li ser vê meseleya hewla darbeyê ya Etiyopyayê bertek nîşanê hewla darbeyê da. Wezareta Karê Navxweyê gote ku em vê hewla darbeyê bi tundî şermezar dikin. Li parêzgeha Elhamraya Bakurê Etiyopyayê komeke çekdar hewlda ku derbe li hikûmeta herêmê bike. Lê conta bi ser neket. Di hewla darbeyê de sererkan seare mokennen. Generaleke teqawîz serokê parêzgeha Elhamraya û şewirmendê wî hatin kuştin. Serokwezîrê Etiyopyayê Abiy Ahmed Alî di televizyonê de bangê gel kir. Alî got hewla darbeyê têk çû hatiye kontrol kirin. Hat diyar kirin ku ji ber hewla darbeyê gelek kes mirin û gelek jî birîndarin. Tê gotin serokê derbekaran berpirsê ewlehiyê parêzgeha Elhamrayê General Asam Nev Tisigiye. Kes nizane Asam Nevz li ku derê ye. Par jî wisa hewilda bû ku derbê bi gelê hatibû girtin, piştre jî hatibû berdan. Neteweyên yekbûyê hewla darbeyê şermezar kir. Her wiha Tirkiye jî li hemberî hewla darbeyê ya li Etiyopyayê. Wezareta Karên derve daxuyaniyeke nivîskî da û derbe şermezar kir. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin. Tirkiye li dijî hemû hewlên darbeyê li dijî hikûmetên meşrû ye. Her wiha em divêyekê de jî piştgiriya xwe ya xurt nîşanê hikûmeta Etiyopyayê didin. Rektörê zanîngeha El Zehra Mustafa Müslim profesör li ser ekrana TRT Kurdî jî wî nas dikin. Tevî Waqfa Diyanet û Seydayên Zanîngeha El Zehrayê ya Entabê li Efrînê xutbeya înê dan. Gelek kes hatin xutbê ji ber ku rojeka girîng bû û mêvan jî girîng bûn hatin xutbê godarî kirin. Paşê jî ew şande çûne meclîsa Efrînê rewşa herî dawî jî li wê derê ji rayedaran girtin. Em berê xwe didin Efrînê. Nûnerên Waqfa Diyanetê û rektorê zanîngeha Zehrayê ya li Entabê Profesör Mustafa Müslim çûn serdana Efrînê. Mixwast ez tiştekî xizmeteke Kurdan bikim.
أزهاد مكوبان يسقوت عندهم وتجمر النابي دركة فيدي يكون دست يعني حكم دست واندا بالكوباني مقواتكم أموري الدينية تحفيظ القرآن فكم معهد الشرعي فكم أوقاف شيبكم زقفتان شيبكم بخير خلكي يعني يردم يش خلكي بستي الكوباني صرفكم قفاتش تنجمر النابن شاندەیە ئەول لە مزگەفتە ئەبوو بەکرە سدق یا لە عەفرینێ خوتبەیە ئینێدا و پاشێژی چوو سەردانا مەجلیسا هەرێمی یا عەفرینێ بسەدان عەفرینی ji بۆ خوتبێ هاتن مزگەفتێ رێکتۆرê zanîngeha Zehrayê Mele Mistefa Mislim di xutbê de bang kir ku li herêmê silh pêk were. Em dixwazin yani kûpiriya mabênê xwe Efrîn çêkin طلبي عفرين ورنا جمع مخاندم بدن كان بن فرعك جامعة الزهراء لفر فكن ورجي خباتت كن كنت تشتكي وان شيبكن شاندەیە پشتی خوتبێ berê xwe da meclîsa Efrînê û gotin bila şaxeke zanîngeha Zehrayê li Efrînê jî vebe. Doktor Bayram Demirtaş. Em bi Mele Mistefa Mislim re hatin vir li ser bihevrebûn û yekitiyê melê me xutbe da em dixwazin ku Efrînê bi pêş bixin û ji bo navê yekê jî çi destê me bê em ê bikin. Ev der temaşavanê ja Diyarbekirê Tokî ji bo ku hilberîn yani öğretim, istihdam û pêşketina herêmê zêde bibe li Amedê sîteya pîşesaziyê ya otomobîlan her wiha ava kir. Hejmara wek bêjin nüfusa Diyarbekirê bîne bîra xwe milyon û nîv bira hebe 2 milyon. Li vê derê yani evî ciyê pîşesaziya ya otomobîlan ya erebeyan ya seyareyan ew ê nêzîkê 4500 kes tenê di vê sîteyê da werin îstihdamkirinê. Proje gelekî mezin e li bendeyê ku îsal xilas bibe. Li Diyarbekirê sê sîteyên pîşesaziyê hene lê ji bo tamîrkirina erebeyan ev têrê nake. Tokî li Diyarbekirê bi 188 milyon lîreyî sîteya pîşesaziyê ya nûjen ava dike. Projeya sîteya pîşesaziyê ya erebeyan li navçeya Qayapınarê li ser 500 donimî tê çêkirin. Li gor projeyê 620 kargehên 105 metrekare û 109 dikanên 300 metrekare tên plan kirin. 4. sanayi sitesi inşallah markaki. Yani hem bölgeme hem Türkiye'de ev markaki çebe. Vaziyet planı vun mezdekir. Di sîtê de ji bo perwerdeya pişesaziyê dibistaneke 16 sinifî jî tê ava kirin. Amacıme Türkiye'de farklı yani kalifiyeli eleman, kalifiyeli usta, güvenilir usta ji bo bölgeme, çevreme araba xum bir rabinin bura tamir dikin. Projeya tamîrvanên otomobîlan a çaremîn sîteya biçûka pişesaziyê li herêma Başûrê Anadoliyê li gorî yên din a herî nûjen e. Vira emê wetat qedandin yani tahminê me îstîdam alanı 4500 şuxulandı. Di sîteya pişesaziyê de 1500 metrekare projeya santrala rojê dê were çêkirin. Li serbanên kargehan ve panelên rojê werinaxistin û sanayî ve ceylana xwe bi xwe hilberîn bike. Di sîteyê de avahiya rêvebirinê, sûk, banke, firin, mizgeft, PTT, 5 xwarîngeh, 3 qadên basketbol û voleybolê jî dê hebin. Em ê biçin Cizîra Botan. Cara yekemîn li Cizîra Botan projeyeka ku ya ji bo meşvaniyê her wiha tê li darxistinê, cara yekemîn jinên Cizîrê bi saya Kaymekamê Cizîrê û Kaymekamtiya Cizîrê bûn xwediyê kevarên yên mêşan. Proje gelekî mezin e ji ber ku mêş û hingivên yên Şirnexê bi bêşe babê tê naskirinê lê bi vê projeyê armanc ew e ku li Cizîrê jî ev kar berdewam bike. Bi saya vê projê jinên Cizîrê wê dest bi mêşvaniyê bike.
لجزیره بوتان به آلیکاریا قیمقامی پروژه میشوانی هات آماده کرن. دوی پروژه دل جوتکاران گوارن میشن هنگوف هاتن بلاف کرن. ایرو مل جزیره 25 میشوانا را 3 میش دان. اما جامعه و کل بلگام یا جزیره دا میشوانی پیش بکوه. جنین ویدیجی مراجعات کنج بو میشا کیفا مگله هات. مجی öncelik da jina em hasıl ki jin ve bölgede meşvaniye bikin mala xopê xwayî bikin. Divê projeyê de jinên cizîrê cara yekemîn kewar û mêş stendin. Bi saya vê projeyê li cizîrê û gundên wê mêşvanî dê pêş ve biçe. Amacam an vede meşya zêde bikin meşe vede çeki kemen magam çeki geliştirmiş ki meşe vede zêde kin. Bi saya vê projeyê aboriya herêmê wê baştir bibe. Em ê biçin Rihayê serê Kaniye Ceylan Pınarı yani. İsal malûme baran zêde hat bereket jî kete gehnim ce û nîskan. Müdüriyeta Giştiya Saziyên Çandiniyê Tigemê dest birakirina zadê kirin. Tê texmîn kirin ku îsal ji 185,000 ton zêdetir mexsûl ku di navê wê da ce, genim û her wiha yên li gel vê yekê nîsk û êdinê hene werin rakirinê. Yani cotkar îsal ji zadan ji erdan gelekî memnûn e. Saziya Çandiniyê ya Ceylan Pınarê di nav tesîsên herî mezin ên cîhanê de ye. Di tesîsan de ji 500,000 donimî zêdetir genim, ji 6,000 donimî zêdetir ceh, 80,000 donim nîsk, bi tevahî jî ji 600,000 donimî zêdetir zevî hatin çandin. Di tesîsan de rakirina ceh, genim, nîsk, fîx û bezeliyeyan dest pê kir. Alîkarê Midûrê Berpirsyarê Çandiniyê Mihemed Altıparmak derbarê tesîsan de agahî da û got tesîsên me ji bo aboriya welêt pir girîng in. Li vê îşletmê milyonek û 762,000 donim erdê wê yê cotkarî dibe. Ji vê ya genim û ceh û nîsk êgê çatî çandinî 630,000 donim e. Ji bo ku zirar negihêje beran hemû tevdîr hatine stendin. Personel bi şev û roj dixebitin. Tê texmînkirin ku îsal ji 185,000 tonî zêdetir genim û nêzî 2,000 tonî jî ceh pê rakirin. Tîgema Serêkaniyê toxumên ku digihîne dişîne 4 aliyên welêt. Ez ê çîroka Faik Erîklî bînim serekranê we nal ser motorsikletekî ye, motorbisiklêtê ye. Beriya vê dîmenê, beriya ku wê vî fotoğrafê were kişandinê bi çov dimeşiya ji ber ku astengdar bû. Tabî ciwanên yên mûşê yên xêrxwaz jî cînarê xwe gotin em jê ra tiştekî bikin. Nava hevdû da perekom kirin. Çûne balê jê ra gotin heke ti çovê xwe ti wan darê xwe ti bidî me em ê diyarêkê bidin te. Şaş û metal ma. Heyreta wî û şaş metaliya wî û kêfxweşiya wî dînim ser ekranên wê. Faik Erîklî astengdar ji zarokatiya xwe û heta niha bi çov dimeşiya. Lê dema dimeşiya gelek zehmetî dikşand. Ciwarên mûşî di nav xwe de perekom kirin û wan ji bo cîranê xwe motorsiklet kirî. Jê re gotin heke tu çovên xwe bidime em ê jî motorsikletê bidin te. Rojeka xweş e 47 sal bû birê me kekê me Faik her du dara diçû dihat jê ra jî pir jiyana wî jî pir zor dibû. Bi civanan bi evkan yardımseveran peletom kirin. Ara xwe de ji Faik ra motor kistandin. Faik Erîklî astengdar bi vê yekê gelek kêfxweş bû û spasiya ciwanan kir. Vî evî awajdarê hene digirim destê xwe. Yalnız vî ana doğumiyê da ji eqrabiyê da ji ezabiyê da
يعني شو تجيهم أوى يعني سقط بون أنا مرة موتور قرتنن خودش جيب بابي من راسي آمین انشالله. ده خبر ما داویدا ما بچن بلیسه خودکارم بشا اندزیاری یا زانیگاه بیتلیس ارنه. فردا خویات که نزانم لیدان نوچه ده خویاب که بالا فرن ین بمروف یعنی درون دهب درونا به امکان خوشه کرن. نها جا او دخوازن کو بشتار تکنوفستا یا استانبول ببین. جبر کو کسین کو تشتان دا آفرینن تشتان نوچه دکن برای خود دن فستیوالا تکنوفستا استانبوله که چوا اگلو پروژه وان هرگلین وی چنه کاور ام بابدور تماشا کن جبو تکنولوژیا خمالی بشه وروش خبتین وان پروژه بالافرا به پیلوت ساز کر خوندکارن بشا الکترونیکی یا زانینگه ها بتلی سرنه بکده خود دو بالافرین به پیلوت چک کرن Kanatlı drone var şirketin. Param ketne yarışı. Yani menizani ve macemi bun. İsal magume takma okun. Dakınan başlık kırını. Malzeme meyatoloji hakikaten de isal ziyadetlerin baştırın. Nave yeke jwan Cave Azmen adin jî Albatros e. Xwendekar dixwazin bi projeya xwe tevlî pêşbaziya Teknofestê bibin û xelata herî mezin bigirin. Ciwanê wisa divê werin destekirinê wek TRT Kurdî wek navê xwe ez dibêjim ku heke çi ji destê me hebe em jî hazirin ji bo we bikin. Vê nûçê dema xatir xwestinê ye. Êvar baş.